ಇಲ್ಲಿ ready, smile. Yes. Okay, very good. Iga, Smile. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪಡೆದು ನೋಡಲಿ. ಹಾಂ ಓಕೆ ರೆಡಿ. ಪಿಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಚಿನ್ನ ನೋಡಲಿ. ಹಾಂ ಸ್ಮೈಲ್ ನೋಡಿಲಿ. ಓಕೆ ರೆಡಿ ಸ್ಮೈಲ್. Please, ma'am. ದಯಮಾಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. Good evening, one and all. The annual function is a much anticipated event at our school, and families come together in celebration. It's a time when talent shines brightly through various performances, including dance, drama, and musical acts. The stage comes alive with vibrant colors and energetic performance that captivate the audience. Parents and teachers alike beam with pride as they watch the students showcase their skills and hard work. It is a special occasion that creates lasting memories and strengthens the school community. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಕೊಡಿ. ಎಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡಿ. ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. Kurba Krishna Ksemaabhiruddhi Sangha, but some in the work is absent for the occasion. But I welcome you, sir. I would like to welcome our well-wisher and special guest for this occasion, Pramod Sannaki sir. Welcome you, sir. Kanali Adya of Magic Minds Preschool, Sandesh sir. Welcome you, sir. Give a shake hand. So next I would like Karthik sir. Welcome you, sir. Give a shake hand. Yes, welcome you, sir.
I would like to welcome all teachers, children and management members like Rakshit sir, Rudra sir, Shruti madam, in the absence of Vidya and Karthik, Vidya, Karthik and Akshita. Welcome you all. So ಈಗ ನಮ್ಮ LKG ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. So please welcome Pratika. ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಅರುಣಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಸರ್, ದೆನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್. It is my great honor to introduce our respected chief guest, Dr. Aruna ma'am. Dr. Aruna B is a counseling psychologist and RCI registered experience working with CBSE schools, students, parents and educators. She is an international member of the Global Human Rights Trust and serves as a periodic consultant to Jawahar Navodaya schools across 4 districts of Karnataka. She has been invited as a guest speaker on All India Radio, where she has addressed exam anxiety and student mental well-being. So, qualification of Aruna B ma'am: Masters in Psychology, Advanced Post-Graduation in Child Psychology, RCI Licensed Special Educator, B.Ed, CBSE Resource Person of COE Bengaluru. Professional experience: student emotional well-being and behavior concerns, adolescent counseling and life skill education, parenting guidance and school mental health programs. These are the professional experience of madam. Then experience: above 8 years as a school counselor in CBSE institutions, clinical training at MS Ramaya Hospital, Bengaluru, experience with Manasa Mental Health Hospital and Rehabilitation Center, parenting guidance session, faculty development program and NTT training of teachers, government school awareness programs. And award and recognition: Excellence in Mental Health Wellbeing 2024, Outstanding Contributions to Student Wellbeing 2024, Iconic Gold Educator Award 2026. These are the very few awards I mentioned here. So many awards she get. Research: study on academic and emotional relationship in adolescent children of single parent. Dr. Aruna B actively works towards promoting emotional resilience, healthy learning environments and positive parenting practices among students and education. This is the brief introduction about Dr. Aruna B ma'am. So I heartily welcome and thank you for joining with us ma'am. I'd like to call Dr. Aruna ma'am share some experience and words about this moment. Happy evening. Happy evening to everyone. Happy evening. Very good.
The first zeal comes from the student. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. That's very nice. Let me start. ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ತ್ವಮೇವ ದೇವಾ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ತ್ವಪಾತವೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾಂ ತ್ವಮವೇವ ದೇವ. With this, ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ವೇರ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್, ಡಿವೈನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸೆಷನ್. Respected dignitaries on the dais, loving parents and all my dedicated teachers, loving children. So actually ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಕಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಸಚ್ ಅ ಜನರಸ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಓಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಜ್ವರ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಫಿಸಿಕಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ಅದೇ ಥರನೇ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಧೈರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೈಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆದರೂ ನಾವು ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಐ ವರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏರಿಯಾ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್, ನನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ತುಂಬ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀರಾ ಈ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದೆಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲೇ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾನಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಅಕೇಶನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 or 2 ಟೇಕ್ ಅವೇನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೇಕ್ ಅವೇನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಸಾರಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದು 3 ವಿಷಯನ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3 years 4 years ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರೋದು ಮತ್ತು LKG ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಹೈಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ಅವರ ಮನಸ್ಸು, ಅವರ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಸ್ಲೀಪ್. ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು ಏನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಅಮ್ಮ ಹಂಗಾಯಿತು, ಅಮ್ಮ ಹೀಗಾಯಿತು, ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ತುಂಬ ರೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೇನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಹೀಗಾಯಿತು, ಅಮ್ಮ ಹಾಗಾಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಯಾವಾಗ ನಾನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಗುನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀನೋ ನನ್ನ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಲಗಿಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಲಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್.
ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಪುಟ ನೀ ಮಲಗಿರು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಪುಟ ನೀ ಮಲಗಿರು ಅಪ್ಪ ಬರಲಿ, ಅಪ್ಪಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆ ಮಗು ಮಲ್ಗೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಮಗು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಮ್ತ್ ಮಗುಗೆ ಯಾವಾಗ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೋ ಮಗು ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಫ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಡ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬೆಡ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೀಪ್, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಜೊತೆ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಲಗ್ತೀರಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಲಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಗುಗೆ ನಗ್ಸೋದು, ತುಂಬಾ ಮಗುಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಸೋದು, ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಲೆಟ್ ದಟ್ ಆ ಮಗು ಕಾಮಾಗಿರೋ ತರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹೇಳೋದು, ಆ ತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಗು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಗೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಲೀಪ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಫುಡ್ ಯಾವ ತರ ಫುಡ್, ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್, 4-5 ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 4-5 ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ತಿನ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಕ್ಳು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ದ ಹೋಲ್ 1 ಡೇ ಮೀಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನನ್ನ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಮಗು ಯಾವಾಗ ಹಸಿವು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೋ ದಯಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಕೊಡಿ. ಮಗು ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅದ ಸ್ಟಮಕ್ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಅಪಿಟೈಟ್ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ. ನೀವು ಫುಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳೋದು ನೆವರ್. ಮಗು ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಊಟ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೈಟ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಸೋ ಮಚ್, ಬಟ್ ಹೌ ಹೆಲ್ದಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮಗು ಜಗದ ತಿನ್ನುವಂತ ಫುಡ್ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಫುಡ್ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಜಗಿಯುತ್ತೋ. ಐ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಂದ ಬಂದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್. ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೋಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಆಟದಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ. ಈ ಆಟದಿಂದ ಕಲ್ತಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಗುಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಯಾವುದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಕಲ್ತಾಗ ಅದು ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ, ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಆಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊ. ನಾವು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸಿದ್ರೇನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಈಗ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ, ಮದ್ವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಚೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡು ದೇ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಚೇರ್? ನೆವರ್ ದೇ ಡು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ I saw 2 or 3 ಫಸ್ಟ್ ಚೇರ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೇರ್ ಎತ್ತಿ ಮಕ್ಳು ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತು ಇದೆಯೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಅ ಚೇರ್ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕೂತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೂತಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್? ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಚೇರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು, ಮೈಟ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಚೇರ್ ಕಿತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಚೇರ್ ಕಿತ್ತಿಟ್ಕೊಂತೀರಾ. ಕಿತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗೇನ್ ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ರೋಲ್, ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ ಚೇರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತಾರೆ. ಅಷ್ಟಾದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರ. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗೋದು. ದೇ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದ ಚೇರ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಲರ್ನಿಂಗ್? ಆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಡ್, ಅದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಏನ್ ಕಲಿತಾರೆ, ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ಫಾನೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾನೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬೈ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಬೈ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಸ್ತುವಿನ ಅಷ್ಟು ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕಲಿತಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಿತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ನಿಮ್ದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಮ್ಮ ಅವತ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ದೆ,
ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ದೀಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ವರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈ ಬಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಳು ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅವನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಳು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್. 90% ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಹೋಮಿಂದ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದೋದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಗಿಂತನೂ ದಯಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಸೋತ್ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಗನೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯನ ನೀವು ತುಂಬಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ತುಂಬೋಕ್ಕಿಂತಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಿ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುನು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈ ಬಿ ದೇರ್ ಆಲ್ ಟ್ರೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮಗುದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ನಾಟ್ ದ ವಿನ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಈ ಏಜ್ ಮಗು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋರು ನಗ್ತಾ ಇದಾರಾ, ಅಲ್ಲಿರೋರು ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಮಗು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ನು ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋರು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೌ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುನು ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯುನೀಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗಲೇ ಮಗುಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಈಗಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸು, ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ, ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲವ್ ಬೈ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ TIME. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರನೇ ಮಗುಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಏನು ಅಂತ. ನೀವು ಕೊಡಿಸೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೊಡಿಸೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪಾಶ್ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪಾರ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಮಾಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಮುಗೀತು. ನೀವು ಪೇಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಗುನು ಸಪರೇಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಂತ. ವಿತ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಅಳದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆ ಜಾಗ ನನ್ನ ಮಗು ಸೇಫ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮನ ಸೆರಗಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೋಫಾನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೂರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗ ಸೇಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಲೋ ಬೈ ಸ್ಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಹಾಲ್ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗ ಸೇಫ್ ಆಯ್ತು ಮಗು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ. ವಿತ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಸರ್, ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ಸು ಅವು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ವೇರ್ ಐ ಸಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್, ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಏನೇ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಲು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಾನು ತುಂಬ ಹೈಫೈ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೀಟಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ efforts and carrying on things. Thank you all so much and thank you lovely children and thank you so much sir for calling me for this such a wonderful program. Thank you sir. Thank you ma'am. So step by step ಸ್ಲೀಪಿಂದ, ಊಟದಿಂದ, ಆಟದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಅಂತ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎವ್ರಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಮಗು ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಒಟ್ಟು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರೋದು. ಎ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ದಿಸ್ ಅಕೇಶನ್. ಸನಕಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಮಕ್ಕಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕುಣಿಯೋಣ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು. ಸಭಾ ಗೌರವಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರುಣ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪದಗಳು ಉಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮರದಹನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಾವು ಮಿಂಚು, ಗುಡುಗು, ಸಿಡ್ಲು ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ
ಕೊನೆಯದಾಗೇನೋ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಹನಿಗಳು ಬೀಳ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಅರುಣಾ ಮೇಡಮ್ಮು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗನೋ ಇಲ್ಲ LKG ಹುಡುಗನ ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 200 ಪೇಜಿನ ಕಾದಂಬರಿ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಸು ನಾಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಒಂಚೂರಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದವರು, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದವರು, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು, ವಕೀಲರು, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿರೋ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು 2ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ 2020 ಆಗಲಿ 2050 ಆಗಲಿ, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ, ಸುವರ್ಣ ಉತ್ಸವ, ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಆಗಲಿ, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡೋ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕರುಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ. 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವ್ರವ್ರ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರುಣಾ ಮ್ಯಾಮ್. So much, but this I will carry as my 25th anniversary journey also. Thank you so much. ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮೇಡ್ ಮಿ ಮಚ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಜರ್ನಿನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಕ್ಕ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಮೈ ಬಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. PUCನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಟಿಲ್ ಇವಾಗ ತನಕನೂ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ only one person, ನನ್ನ husband. So really thank you for making this occasion a lot, and I would like to take this opportunity to thank my husband and both of my children. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಈಗ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎರಡನೇವನು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತನಕನೂ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಮದರ್ಹುಡ್ ಆಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಮೈ ಬಿ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಪೋರ್ಟು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್.